غيره. On part dans la grotte de Canobine. ربي كان عارف هو انه ها مرة. هلا بقول لكم اياها دقيقة. شو؟ كاس. شفتوا قد في مغاور بهيدا الفالي؟ شوف كونتالي هيدي الفالي هي بشري ايه. Ma piccolo Libano allora. Questo è tutto il Libano? لا هيدي solo la valle. Ah, e allora cos'è il verde? Il verde هي il valle. E cos'è il Solo blu? la valle. Cos'è il blu? بطريرك يوسف التياني من بيروت. على الكرسي البطريركي ترك البطريركي وراح عايش بمغارة مثل هالرهبان كنا عايشين، استحبس عايش بالمغارة. وليك قديش عمره شي 250 سنة، ليك بعده جسمانه. لقيوه هيك بعد وقت ولا ما كانوا عارفين؟ وين لقيوه تحديدا؟ لقيوه بالدار القديم، حتى نحن وقت جينا لهون واخذنا الدار البطريركية القديمة اكتشفنا في غرفة تحت الأرض. عم بقول انا حطوه بالدار المهرب تبع البطاركة، بعدين فوتوه على الدار القديم جوا. ومن بعد كذا سنة نحن موجودين هون انه قلنا حرام هي بطرك وقديس، يعني يعتبر قديس جسمانه بعده كامل. بعتوه على ايطاليا مع جسمان بطل لبنان يوسف بكرم، بعتونا على ايطاليا وظبطوه بهالبوكس مرتب وشالوا الهواء عن الضغط يعني ورجعوا اوكي بس شو 25 شاب 30 لقدروا يحملوه من تحت لهون، بتعرف شو ثقيل؟ سبحان الله. وعامل عجيب البطياك ولا لا؟ بس اعجبته انه بقي الواحد بده يصلي له ويطلب شفاعته. لما يعمل اعجوبه عم ببلشوا يسجلوا له. عن حياتنا المسيحيه، الجذور حياتنا المسيحيه، الايمان كنا فيه، صلوات اجدادنا من هذه سوري اختي عم تدق لي ايه صلوات اجدادنا يعني. وهالحياه الجذريه اللي كانوا عايشينها، قديش كانوا يحبوا ارضهم، اهميه الارض. كتار بيقولوا لك اذا الواحد ما عنده جذور يعني ما هي كلمة جذور كتير مهمة، ما فيك بتوصل مثل ما بيقولوا جذور الأرز. جذور الموارنة بقبرص بيقولوا لك نحن جذورنا لبنان، بيبقوا مفتخرين. يعني وقت هونيك بيتهمونا انه انتم من وين ما عندكم جذور. يا صعب كتير، شو معناتها ما عندكم جذور؟ شو حياتكم المسيحية؟ مين انتم؟ يعني مزبوط. مثل الرحل. فأنا جذوري اللبنانية، جذور الأرض القداسة، أرض القديسين، أرض الرهبان. وهذا شيء ما بيموت، هذا شيء بيبقى فيك تعطيه لحدا. هيدي إيماننا وهذا حياتنا المسيحية متجسرة بأرضنا. وهيدا جدودنا عطينا الشجرات تنعيش منهم من التفاح. هذا الشيء كمان كانوا يؤمنوا فيه الاشخاص، بس عندنا ما بيبيعوا ارضهم لانه هذا جد جدي معيشنا منه. هون كمان جذور الشجر الزيتون وهيك اشياء. جذورنا هو هالرهبان كانوا عايشين بالمغاير، هالحياة الروحية العميقة كانوا عايشين فيها. مين؟ كيف كانوا يعيشوا؟ مثل هالنساء يعني كانوا يجوا، كيف كانوا يصلوا معهم؟ كيف كانوا يصلوا معهم، يشتغلوا معهم بالأرض، شو يطلع عندهم بيجيبوا لنا الأديار. واو شعر بدني. كان في حياة من هيك كانوا ايه. لو أنا وقت بقولك مثلا كان في نساك، ما كانوا كنا الرهبان، كانوا عباد يتركوا كل شيء ويجوا يعبدوا الله. وما كانوا نساك، ما كانوا رهبان خوارمي رهبات، لا قديما ما كان في. من بعد 400 لهون سنة 375 انعمل الدار للرهبان. قبل كيف كانوا يعيشوا بالمغاور.
ما اكتريتهم كيف ماتوا؟ حدا يتشكموا فيه يقول هول المسيحيين قاعدين بالمغيور عم بيصلوا، يكبوا عليهم مي من فوق، يختنقوا جوا يموتوا. كيف شو بدك تعمل شيء؟ هي اكيد له 15 سنة خوري، كان لابس خوري وبالكنيسة هون مع الرهبان. بتعرف شو رهبان؟ راهب. صار خوري، لبس خوري هيك وصار يصلي بالكنيسة. كان في هون معه واحد كتير مهم، مثل مثلا هلا البطرك او مطران، بتعرفوا هالاسماء مش هيك؟ قال له للمسؤول هون انا بدي اروح شوف ولدي، عندي ولد. بس ما قال له شو، قال له انا عندي ولد. راح هذا البي وليشوف بنته كان اسمها مارينا. شافها لمارينا وقالت له مارينا انا بدي اروح معك على الدير لهون. قال لها انت ما فيك تيجي على الدير لان هون كله شباب صبيان، يعني ما فيك تيجي على الدير. قالت له انا بعمل صبي. يا بي كيف بدك تعملي صبي؟ قال انا بلبس مثل الصبي. قصت شعراتها، حاطت برنيتها ولبست شروال. بتعرف شو الشروال؟ هي بنطلون هيك من ورا له هيك مثل وحده فيستيج تراديشنالي. عم نعلي صوتنا. صار لبست شروال، لبست مثل الصبي. اوكي واجت مع بيا، حطت تراب على ظهرها، اجت مع بيا. إيه بس هون كان في كثير ابونا بس ما بيعرفوا انه هيدي بنات، لان عملت مثل الصبي. ايه وهون بالداير ما كانوا يحكوا مثل ما نحن بنحكي هلا، كانوا كله صمت هدوء مثل ما هلا بتشوفوا الداير كله في صمت. ايه ما كانوا يحكوا مع بعضهم ابدا غير بس يصلوا بالكنيسه. اوكي هلا صارت مات البي، صار كبير مات، كمان طلع على السما لعند مرته لفوق. مين بقي هون؟ مارينا. صارت تعرف شو صار اسمها؟ لان هي مارينا بنت بس هي عملت خوري، شو صار اسمها؟ مارينوس. اي مارينوس يعني صبي، وعايشت هون مع الرهبان. اوكي هلا بعدين صارت راهب، لبست كلها اسود مثل ابونا هيك كانت لابسه، بس ما كانت تحكي وكانت تحط شابو على راسها وكل وقت راسها هيك ما يعرفوا انها هي بنت، لانه وجهها ناعم. بتعرفوا البنت بيكون وجهها ناعم والصبي بيكون عنده شوي شعر مش هيك دقن. اوكي ما عرفوا ولا ما كانوا يحكوا مع بعضهم. في مره المسؤول كبير قال له لمارينوس، بتعرفوا من مارينوس ايه؟ يعني هي بنت صارت مارينوس. قال له لمارينوس بدك تروح انت وهيدا الخوري يعني مثل ابونا، بدكم تروحوا على الضيعه لفوق تخبروا العالم عن يسوع. طلعوا على الضيعه لفوق، بعدين صار في عتم كثير كثير، صار في عتمه كثير كثير كثير. كيف بدهم يجوا لهون بالليل؟ ما فيني ينزلوا بالليل. شفتوا الطريق كيف؟ المنزلين ما كان في سياره، كان بدهم يجوا ماشي. وبالليل بركي اجى شي اكلهم بالليل، شي خنزير شي حدا. قاموا ناموا عند المختار، واحد مسؤول فوق بالضيعه. اوكي ناموا فوق، قاموا تاني يوم الصبح بكير 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 لو وقت طلع الضوء ضلوا نازلين لهون. جمعة جمعتين شهر اجوا هنا عالبيت. بهالوقت المختار فوق كان في عنده بنت صبية هيك حلوة مثل ماما ومثل الصبية هونيك، بس هلا كانت مجوزة. بعدين شافوا صار عندها بيبي. خوت البابا شو بده يعمل؟ قال له من وين البيبي؟ شو قالت له البنت؟ هيدا من هيدا الخوري اسمه مارينوس، هو اجى بالليل اجى لعندي وشدني واعمل بيبي مني انا. قام البي عصب كثير وزعل كثير، قال كيف هيدا عمل بيبي؟ اجى لهون بده يضرب الرهبان، بده يكسر البيت، بده يبعثنا لبرا. قام شو قال هذا الرئيس؟ قال له لا لا خلص هذا مارينوس لانه عمل خطيه رح نكبه، بس قال لك طلع رح نكبه برا. قام كبوها لمارينوس هون برا. ما كان في غير فيه، كان في مثل مغارة شوي تنقط بالليل المي وما كانش في. مارينوس ما قال شيء. مارينوس ما قال شيء، بس بعدين مع الوقت اجى مارينوس قال له للرئيس بدي اخبرك شيء، خبرني بس بالسر. قال له انا ما بحكي معك انت خاطي، روح من هون. من بعد كذا شهر هالبنت اللي فوق جابت بيبي، جابت صبي. قام بيا للبنت جاب الصبي وكبوا هون بالدير. شو قال ربوا ابنكم، خذوه نحن ما بدنا هذا ابنكم ربوه. قام شو عمل الرئيس المسؤول؟ جاب مارينوس قال له خذ ابنك وفله من هون. وين شحطهم؟ عند قديسة مارينا هونيك في مغارة وكنيسة. هلا رح ياخذكم تبارك. هلا رح تروحوا مع الماما ورا المسبح هونيك عاشت. ما كانش في كنيسة، ما كانش في هذا المسبح، ما كانت كنيسة، كان بس مغارة. قعدت هونيك شتي برد ينزل المي عليهم، ما في اكل ما في مي ما في شيء. اوقات كان في راعي بيمشي بطعمية خبز يابس، او اذا كان جاي معه شيء من الارض بطعمية
أو بيعطيها شوية حليب للبيبي. صارت هيدي مارينوس يروح برا شوي يجيب أكل لابنه. قرر. بعد 3 سنين كان كتير مريض مارينوس، لأنه هونيك كتير برد والمي عم تنزل وقت صار مريض. قبل ما يموت مارينوس نام على الأرض، جاب ابنه حطه حده، صار يصلي هو وياه وجمع ايديه صار يصلي. بس شو عمل مارينوس؟ حط ورقة بإيده وكتب عليها سامحوني وبس. قال لهم سامحوني ومات مارينوس، وبقي البيبي حده عم بيصلي لمارينوس لبيته. بعدين الرهبان اللي كانوا هون رايحين على مارينوس لياخذوا له اكل كرمال البيبي، انه حرام هيدا. فاتوا لجوا على المغاره لجوا لقوا مارينوس هيك والبيبي حده عم بيصلي. اجوا شافوه لقيوه مات. ركضوا جابوا الرئيس، راح الرئيس وكل الرهبان بمدفوع مارينوس ويغسلوه ويلبسوه هذا الثوب الجديد حتى يدفنوه. لقيوا انه هذا بنت مش صبي. ساعتها صاروا بكي كثير انه كان في معنا قديسه نحن مش عارفين، وهالقديسه نحن اتهمناها انه مش منيحه وهيدي خاطيه مش نظيفه وما بعرف شو، كان كل الحق علينا. فهني ما كانوا عارفين. واكيد مش هي ومارينوس بعدين اكيد ما هي صبي ما فيها تجيب بيبي، بس ما حدا كان عارف انه هي صبي. وبعدين اجوا كلهم لهون وقالوا باردون لمارينا انه نحن اختينا ونحن اتهمناكي وكل هالشيء. قالوا توبه وسوري. صاروا كلهم يجوا يصلوا لها. وصارت مارينا تعمل كثير اعاجيب، خاصة إذا كان في ماما تجوزت وما عندها بيبي يصلوا لها حتى ربنا يعطيهم بيبي. وكانت مارينا تسمع صلاتهم. وكاتبين تحت انه رجع جسمانه بعد 800 سنه. لوين كان؟ ما فهمت انا. ما هو قديما كانوا ياخذوا جسمان القديسين اخذوها على فينيسيا سرقوها لعندنا حدنا نحن عن جد؟ ايه لحين هيك من 4 سنين جابوا مارينا. هلا اكيد ما كانت مارينا لانه مارينا عايشت بسنة يعني قبل 1500 سنة. يعني كان سنة 520 530 توفت تقريبا 535. بس هلا بيقولوا انه نزل منها حليب كرمال البداية. في منهم بيقولوا عملت اعجوبة وفي منهم كمان مرات كانوا يعطوها. واوقات الرهبان كانوا ياخذوا لها اكل. بس كانوا يخبروا انه ربنا عمل اعجوبة معها مع انه مش مجوز. مش مجوز ربنا اعطاها حليب لتقدر ترضع. اوكي. واجعل حياتنا روحا لك فنستجب منك العطاء نستجب منا الدعاء. سيالا هيدي القديس يوسف حامل ابنه. اوكي حامل طفل يسوع. هيدي الايكون. الثالث القديس يوحنا الأول. وبارك يا سيد يا إخوتي، انظروا أي محبة من حان
un ermite? Non. Non. C'est quelqu'un qui veut passer toute sa vie à rencontrer Dieu. Donc il s'installe tout seul dans un coin, dans une grotte. Autrefois c'était dans une grotte, maintenant c'est dans un petit... Une église. Oui, il vit tout seul. Et il passe toute sa vie à prier, à travailler, à réfléchir, à penser, à méditer, pour penser à Dieu, pour essayer de se rapprocher le plus possible de Dieu. Alors, ici, c'est le père Anton Tarabay, c'est le dernier à avoir vécu ici. Il a passé 32 ans dans ce couvent. Il est de Tannourine. Tu connais Tannourine? La première fois que tu viens ici. Mais oui. Alors, le père Antoun, il a vécu ici de 1949 à 1981. En 81, il était très malade, il était à moitié paralysé. On va voir une photo là, comme il n'y a pas d'électricité, je crois qu'on verra bien, il avait la main comme ça, moitié paralysée. Et on l'a envoyé dans un hospice où il est mort en 98. Mais c'est quelqu'un de... bon, il n'est pas encore canonisé, mais il y a un dossier à Rome pour sa canonisation et tout le monde considère que c'est un saint. Tous les jours, des gens viennent prier sur sa tombe. Il a fait beaucoup de miracles quand il était vivant et après sa mort. Alors, il avait dit aux gens qui venaient le voir, quand je serai parti, si vous avez besoin de moi, vous frappez 3 fois sur la tombe. Alors, beaucoup de gens viennent ici et veulent frapper sur la tombe. Ou si la grille n'est pas ouverte, on frappe sur la grille et pour demander quelque chose. Tu veux lui demander quelque chose au Père Antoun? Parce qu'il est tout près de Dieu, c'est sûr. Alors si tu veux demander quelque chose... Rose. C'est-à-dire que tous les membres sont amorcés, et ça fait très mal aux jambes, etc. Et lui, tu vas voir sur la photo, sa main est comme ça. Mais on l'a bien soigné quand il est allé là-bas parce qu'il a encore vécu 11 ans, 17 ans après. Donc il est parti ici en 1981 et il est mort en 1998. Ok. Vous voyez l'escalier là? Oui, oui. Alors, il faut imaginer qu'avant, ce couvent commençait ici. Devant, il n'y avait rien. Devant, ça descendait à pic, comme ça. Et en bas de ces marches là, il y avait une échelle. La porte, le mur, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait une échelle. Et le soir, les moines enlevaient l'échelle, personne ne pouvait rentrer. Ils étaient tranquilles. Et plus tard, au XVIIe siècle, on a agrandi le couvent par là. À ce moment-là, on a fait un mur, une porte, et l'échelle était de l'autre côté de la porte. Et plus tard encore, on a agrandi le couvent par là. Et à ce moment-là, on a pu utiliser cette entrée, ça avait été bouché. Mais c'est beau cet argent. Ça, c'est des choses qu'on a trouvées quand on a fait les travaux de la restauration, tu vois. Quand on a fait les derniers travaux, on a trouvé tout un tas de choses. Donc, on a mis ça comme ça. Ça, c'est l'argent d'avant. C'est l'argent d'avant, oui. Mais maintenant, Les patriarches qui résidaient à Noubine étaient toujours persécutés. À l'époque des Ottomans, les Ottomans voulaient toujours de l'argent. Alors, ils avaient nommé pour récolter les impôts ici, les émirs de la tribu Hamadé, qui étaient des chiites, qui étaient des sauvages, des gens terribles. Quand les gens ne pouvaient pas payer, bien sûr, il y avait une part pour eux, et qui augmentait sans arrêt. Quand les gens ne pouvaient pas payer, ils faisaient une razziare dans les villages, ils enlevaient les jeunes gens pour les vendre comme esclaves après avoir massacré les parents. Le patriarche Stéphane Doyer écrivait à Louis XIV pour se plaindre. Il disait, moi quand j'étais nommé patriarche, je payais tant comme taxe. Et là, souvent ça a doublé. Chaque année, ça augmente de façon totalement arbitraire. Moi, je ne peux pas payer. Les fidèles ne peuvent pas payer. Pour échapper soit aux ordres du Pacha, soit aux Hamadais, c'était un monsieur réfugié dans la vallée, je ne sais pas quoi y nourrir. Donc, je suis trop loin. J'ai vu des villages entièrement déserts, dont je chie le cadavre. Et moi, à 70 ans, je dois prendre mon bâton, me cacher sous terre, dans des grottes, dans la forêt, dans la montagne, m'enfuir. C'était tout le temps comme ça. Ça, c'est ce que disait Stéphane Doyer à Louis XIV. Et en 1660, il y a un Français qui est arrivé à Noubine. On lui a dit, on va aller chercher le patriarche, se cache dans une grotte. Le patriarche est venu au bout d'une demi-heure, il a reçu les visiteurs, il a pris le repas avec eux, puis il se cacher dans sa grotte. Là, c'était le Pacha qui voulait l'attraper. 40 ans plus tard, un autre Français arrive à Noubine, dit le patriarche n'est pas là, ils se sont fait très loin. Là, c'était les Hamadais. Entre le Pacha, les hommes du Pacha et les hommes du Hamadais, sans arrêt, ils devaient se cacher. Et ça se terminait toujours de la même façon. Comme ils voulaient de l'argent, le vice-consul de France à Tripoli allait payer le Pacha.
Le pacha qui dit au patriarche, gloire des chrétiens, tes fidèles t'attendent, il faut que tu reviennes, ne t'inquiète pas, j'ai donné l'ordre que personne ne touche un cheveu de ta tête, tout est réglé, le consul de France est passé, il a réglé toutes les dettes, et puis 6 mois après, ça recommençait. C'était tout le temps comme ça. Ok, oui. François de Chasteil, حديث لبنان 1600 de Liban. قبر الناسك الفرنسي والحبساء, le tombeau de l'ermite français. Et en 1660, il y a un Français qui est arrivé à Noubine. On lui a dit on va aller chercher le patriarche, se cache dans une grotte. Le patriarche est venu au bout d'une demi-heure, il a reçu les visiteurs, il a pris le repas avec eux, puis il se cacher dans sa grotte. Là, c'était le pacha qui voulait l'attraper. 40 ans plus tard, un autre Français arrive à Noubine, dit le patriarche n'est pas là, ils se sont fait très loin. Là, c'était les Hamadais. Entre le pacha, les hommes du pacha et les hommes du Hamadais, les Hamadais, sans arrêt, ils devaient se cacher. Et ça se terminait toujours de la même façon. Comme ils voulaient de l'argent, le vice-consul de France à Tripoli allait payer le pacha. Le pacha qui dit au patriarche, gloire des chrétiens, tes fidèles t'attendent, il faut que tu reviennes, ne t'inquiète pas, j'ai donné l'ordre que personne ne touche un cheveu de ta tête, tout est réglé, le consul de France est passé, il a réglé toutes les dettes, et puis 6 mois après, ça recommençait. C'était tout le temps comme ça. Ok. C'était pas à l'époque. Ah, ok, non. ok. À l'époque, les gens habitaient en haut, mais ils descendaient quelquefois justement se cacher pour quand soit les hommes du pacha, soit les Hamadais attaquaient, ils venaient se cacher dans des grottes dans la vallée, et puis après, quand c'était un peu calme, ils retournaient dans le village. Mais il n'y avait pas d'habitants dans la vallée, il n'y avait que les moines au XVIIe siècle. Oui. Mais c'est bien avant. Au XVIIe siècle, il n'y avait plus ça. Au XVIIe siècle, il n'y avait plus il y avait quelques ermites et quelques couvents seulement. Mais autrefois, il y a eu 800 ermites dans cette vallée, oui. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez Fadi Baroudi. Et moi, il me disait une fois, quand on m'a parlé de 800 ermites, au début, je pensais que c'était un peu exagéré. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai découvert, je dis qu'il n'y avait pas 800, il y avait 1000. Parce qu'il en a découvert des quantités de grottes, des anciens ermitages. Et puis, il y a tous ceux qui sont effondrés. Parce que la falaise est très instable, il y a beaucoup de ces ermitages qui n'existent plus. La falaise est tombée. Mais certainement, oui, il y avait... Et quand la vallée était classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, l'UNESCO note que c'est dans cette vallée qu'il y avait la plus forte concentration de moines de tout le Proche-Orient, c'était dans cette vallée. Ça a commencé au IVe siècle. Au IVe siècle, il y a eu une vague d'ermites dans tout le Proche-Orient. Ils cherchaient des grottes et ils cherchaient des endroits isolés. Donc l'endroit le plus isolé qu'ils ont pu trouver au Liban, c'était cette vallée. Et puis des grottes. Des grottes, il y en a partout. Alors ça a commencé au IVe siècle. Et puis plus tard, ces ermites ont décidé de vivre en communauté. La première communauté, c'est à Noubine. Probablement à la fin du 5e siècle. Okay. Et après, d'autres ont suivi le modèle. Mais les monastères, c'était uniquement des grottes. Un monastère, c'était un ensemble de grottes. Il ne faut pas imaginer des bâtiments comme ça. Il faut imaginer une falaise avec des trous un peu partout, devant chaque trou une échelle. C'était ça un monastère. Tout le monastère était comme ça. Et alors, mais il pouvait y avoir un mur qui fermait quelques grottes, et au cours des siècles, ce mur s'est déplacé vers la vallée, comme on voit ici cet escalier qui est là-bas. Vous voyez, au départ, l'entrée c'était l'escalier, et puis après, les couvents ont commencé comme ça, par des grottes. Et après, un mur qui fermait 2-3 grottes s'est déplacé au cours des siècles vers la vallée. Et c'est comme ça que la plupart des couvents sont sortis complètement de la grotte. Comme à Noubine, il ne reste plus que l'église qui est à l'intérieur de la grotte. Au Sraya, il n'y a plus que l'église qui est dans la grotte. Mais ici, nous sommes encore dans la grotte. Mais tous les couvents au départ étaient comme ça. Mais, bon, pour les ermites, il y a un ermitage, je vous montrerai dehors, qui justement été découvert par Fadi Baroudi, et j'étais là le jour où il est descendu. Il m'a dit, mais nous, avec ton matériel du 21e siècle, on a eu un mal fou pour arriver là. Comment au 4e siècle ils arrivaient là, on ne comprend pas. Alors ça, c'est des ermitages complètement isolés. Mais les monastères, c'était plus facile d'accès quand même. Mais il y avait des échelles. Souvent, il y avait des échelles. Il y a au moins deux au XVIIe siècle, il y avait une échelle de 12 mètres pour y accéder. Les gens avec Rome ont été très fortes à partir des croisades. Donc, avant, il y avait des relations, mais assez larges. Il n'y a pas été les croisades, il y a eu des relations continues. Il n'y a pas de responsable des ermites. Oui. Mais ils sont trois. Il y a le père Hanna et le père Antoine qui vivaient à l'ermitage de Marboula, mais maintenant ils sont tous les deux au couvent.
Ok. Et puis il y a le père Dario qui lui est à l'ermitage de Hawa. Et moi j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on allait l'amener à l'ermitage de Marboula. Ah, Il parce- allait quitter Hawa pour aller à Marboula. C'est bien possible parce que sa santé commence à devenir assez mauvaise. Et une fois on a dû l'emmener à l'hôpital, il a fallu l'emmener à Beaumulet. Oh. C'est pas pratique. Non. Donc tandis qu'à Marboula, ce sera beaucoup plus pratique parce qu'il est tout près du couvent. En fait, il est toujours là, mais il est possible qu'il soit déjà maintenant parti à Marboula, je ne sais pas. On m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai. C'est pour ça que j'allais voir. Mais ça me semble logique. Ça me semble logique qu'on l'amène à Marboula. Mais là, depuis un an, depuis le mois de mai de l'année dernière, il ne veut plus recevoir personne. Alors il a dit que c'était à cause du corona, mais c'est pas ça la vraie C'est pas raison. ça. C'est qu'il veut faire une retraite avant sa mort. Il veut se retirer complètement. Il m'avait dit plusieurs fois avant, il m'avait dit, moi maintenant je vais me préparer à la mort. Il a 87 ans, il a une santé qui commence déjà à décliner un peu. Et Vocation d'ermite, il y a beaucoup de dimensions de la vocation d'ermite. D'abord, pourquoi ça sert les premiers ermites, d'abord, il y a l'idée d'ermite, ça existe dans toutes les religions et même la philosophie. Il y avait Oui. des philosophes grecs qui vivaient tout seuls, comme Diogène par exemple, etc., pour trouver la sagesse. Donc, ils voulaient il y a l'idée de la supériorité de l'esprit sur le corps. Donc on va limiter tous les besoins du corps pour développer l'esprit. Ça, c'est l'idée d'ermite qu'on trouve chez les bouddhistes, c'est le sage. Mais chez les chrétiens, il y a bien autre chose. Il y a d'abord la rencontre de Dieu. C'est essentiellement ça. Alors que l'ermite, par exemple le bouddhiste, ce qu'il veut, c'est développer son moi intérieur, mais c'est une dimension, c'est une démarche philosophique qui n'a rien de religieux. Rien de religieux. Alors pour l'ermite chrétien, c'est rencontrer Dieu. Mais il y a une autre dimension qui est venue au IVe siècle. Et je vous disais que tout à l'heure que le mouvement des ermites s'est répandu à fond au IVe siècle. Pourquoi? À cause de la conversion de Constantin. excusez-moi, À cause de la Constantin. Ah, Constantin, oui, de l'empereur Constantino. Constantin. Il n'y a plus de persécution. Donc ceux qui voulaient donner leur vie pour le Christ, au lieu de la donner en une fois, ils ont décidé de la donner, d'étaler toute une vie. Donc l'ermite, c'est un martyr dont le martyr est étalé sur toute une vie et non plus en une fois. Donc c'est pour ça aussi la mortification du corps, ça correspond aux souffrances du martyr. Vous voyez? Et donc et chaque instant, au lieu de donner la vie en une fois, c'est chaque instant qui est donné à Dieu. Avec plusieurs personnes, même avec toute une communauté, tu dis. Oui, mais ça surtout pour les ermites. Ça, l'ermite, il vit tout seul, oui. D'ailleurs, c'est pour ça, si les premiers saints dans l'Église se considèrent saints, c'était les martyrs. Et après, ça a été les ermites. Quand on voit tous les ermitages, tous les couvents sont dédiés, bon, à part ceux qui sont dédiés au Christ ou à la Sainte Vierge ou aux anges, tous les autres, ce sont des martyrs ou des ermites. Ok. Et c'était eux qu'on considérait que les saints, c'était ça. Alors, il y a encore une autre dimension d'ermite, enfin, il y a beaucoup de dimensions de la vie d'ermite. Il y a aussi ce sont des combattants. Ah, ok. Parce que, pourquoi le désert, c'est le royaume de Satan. Père Camille, il m'a raconté de ça. Dans la Bible, les Hébreux envoyaient chaque année le bouc émissaire, c'est-à-dire le bouc sur lequel on le chargeait de tous les petits péchés du peuple, et on l'envoyait à Azazel. Azazel, c'était le nom du démon. Oui. Alors, les ermites considèrent que le royaume de Satan, c'est le désert, c'est pas le monde, c'est le désert. C'est là qu'il a tout son pouvoir. C'est une très très vieille idée. Même chez les Égyptiens, c'était le royaume de Seth. Seth, c'est un dieu maléfique, Seth. Donc c'était le royaume de Seth, c'était le désert. Alors c'est une idée très ancienne, ça. Et donc ils vont combattre le démon sur son propre terrain. Et il ne faut pas croire qu'un ermite dans le désert n'a pas de tentation. Il est beaucoup plus tenté en ville, dans le monde. C'est l'histoire qui est symbolisée par la légende de Saint-Antoine. Il y a une petite histoire que racontent les pères du désert. Vous connaissez les apophthegmes des pères du désert. Ce sont les moines, les ermites qui vivaient en Égypte.
ils ont raconté, ils ont noté tout un tas de petites histoires, soit des paroles des anciens, des paroles racontées, soit des petites anecdotes. Et c'est très intéressant, et c'est quelquefois plein d'humour. Et alors ça, il y en a par exemple une qui a raconté avec pas mal d'humour. Il y avait un ermite, un sage, et il avait un disciple, un jeune. Et ce jeune ermite, enfin il était apprenti ermite en quelque sorte, il voyait le diable partout, etc. Il avait plein de tentations, il était très très enlevé. Et le super, son abbé, il dit d'aller vendre des paniers en ville, parce qu'ils vivaient du travail de leurs mains. Donc il y en avait qui cultivaient la terre, il y en avait d'autres qui fabriquaient des paniers, et il y avait normalement un colporteur qui passait pour les acheter. Et là, il lui dit d'aller les vendre en ville. Alors lui, qui voyait des démons partout dans le désert, il s'est dit, mais ça va être une catastrophe que je vais arriver en ville, qu'est-ce que c'est? Alors, par obéissance, il y allait quand même. Et puis, il arrive aux portes de la ville, et il voit un petit diablotin, tout malingre, tout souffreteux, qui a l'air de s'embêter comme un rat mort. Alors il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai rien à faire, c'est tellement bien organisé là-dedans, j'ai absolument rien à faire. Oh mon Dieu! Donc dire que c'est l'ermite, et il combat le démon sur son propre terrain. Et puis encore une autre dimension, c'est un phare. Parce que pour quelqu'un qui est même un croyant, qui voit comment vit un ermite, ça veut dire qu'il croit en quelque chose. Alors même si lui, l'incroyant, n'y croit pas, il sait qu'il y a quelque chose, puisqu'il y a quelqu'un qui y croit. Il y a peut-être quelque chose. Et ça lui sert un peu de phare. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, on était à l'école, quand on l'a appris, j'étais petit, on a appris l'invention de la boussole. Alors on expliquait, la boussole, ça indique le nord. Ben oui, mais moi je me disais, mais si moi je veux aller au sud? Bon, c'est une réflexion d'enfant complètement stupide, mais c'est comme ça. Eh bien, les moines et les ermites, on se dit souvent, les moines qui sont enfermés dans un monastère, à quoi ils servent? On a besoin de prêtres ici. Qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Eh bien, ce sont des phares. Il y a André Malraux, qui était un croyant, il allait passer chaque année une semaine ou deux dans un monastère bénédictin. Parce que s'il y a des gens qui acceptent de vivre cette vie, c'est qu'il y a quelque chose quand même. Et ils ont trouvé quelque chose. Moi, je ne l'ai pas trouvé, mais eux, ils ont trouvé quelque chose. Et moi, je ne veux pas aller dans cette direction. C'est comme le phare qui est devant le port. Moi, je ne veux pas aller dans cette direction, mais il m'a dit qu'il y a une direction, il me permet de m'orienter. Donc, même pour les incroyants, les moines ou les ermites, ce sont des phares qui permettent de s'orienter. C'est pour ça aussi que les ermites s'installaient dans des grottes. C'est le symbolisme de la grotte. La grotte, c'est à la fois l'utérus, donc et c'est en même temps le lieu où finalement on va retrouver, parce que l'homme vient de la terre, il retourne à la terre. Donc c'est l'idée à la fois de la naissance et de la vie et de la mort dans la grotte. C'est surtout les premiers ermites s'installaient systématiquement ou dans des grottes ou encore en emplacement de temples païens. C'était l'un ou l'autre. Les temples païens parce qu'ils considéraient que les dieux païens existaient réellement, mais c'était des démons. Donc il fallait mener une vie de sainteté pour exorciser le lieu où ces démons avaient été honorés. Donc, alors c'était le cas de Saint-Maroun. Saint-Maroun vivait à l'emplacement d'un temple païen. Mais autrement, c'était des grottes. C'était systématiquement des grottes. Sûrement, ici, la nature a aidé beaucoup. C'est un lieu de méditation. La nature, bien sûr, ça aide. Et le silence est très important, le silence. C'est pour ça, je pense, que le père Dario, maintenant, il veut faire silence. Parce que le silence, c'est pas simplement le fait de ne pas parler. Silence, c'est aussi de ne pas penser à une multitude de choses. Pour concentrer sa pensée sur un objet unique. Donc, quand on reçoit des visiteurs, ils nous racontent des histoires, ils nous parlent de ceci, etc. Et à ce moment-là, on ne peut plus se concentrer son esprit. Oui. Et je suis... je suis tombé amoureux de cette vallée. Tu vis ici? La première fois que je l'ai vue. Raconte-moi de toi, quand tu es arrivé. Je suis venu en 84 ici, dans cette vallée. Non, tu es français? Vous êtes français? Je suis français, oui. Bon, mais je suis au Liban depuis 77. Wow. Oui. De quelle... De Normandie. Ok. Oui. Alors, je travaillais avec des personnes handicapées en même temps. Et puis en 84, je suis venu ici.
Et à l'époque, tout était abandonné. Dans l'église de Anne-Lubine, les bergers s'installaient avec leurs chèvres dans l'église. Waouh. Oui. Non. Tout était complètement abandonné. Ce couvent était vide, puisque le père Antoine avait quitté en 81. Et puis, il n'y avait que Australia, Hawa était aussi abandonné, et tout était abandonné. Tous les sentiers avaient disparu dans la nature, pour retrouver les couvents, c'était difficile. Moi, je suis tombé amoureux de cette vallée, et j'ai décidé de la découvrir. Chaque fois que j'avais un week-end de livres, je prenais mon sac à dos. Toute seule? Ouais, Oui. vous êtes où? Je prenais mon sac à dos, mon bâton, puis j'allais explorer la vallée. Et en dormant à la Belle Étoile, systématiquement. Et vous dormez ici? Je dormais dehors, oui. Et alors, quelquefois, bon, je voyais quelque chose qui ressemblait à un sentier. Je me disais, je vais voir ce que c'est. Puis quelquefois, c'est juste un passage de sanglier. Et puis quelquefois, après avoir traversé quelques buissons d'épines, je me retrouvais devant une grotte. C'était un ermitage. Ou alors, au contraire, je me disais, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a dans la grotte là-bas. Et puis, bon, il n'y avait pas de chemin pour y arriver. J'arrivais à travers les buissons, etc. Puis je trouvais un ermitage. Vous n'avez pas eu des problèmes? Non, tu as des difficultés? Non, une fois, j'ai laissé un t-shirt dans un buisson et il est parti en morceaux, mon t-shirt. Une autre fois, j'ai dû prendre une douche parce que je suis passé sous une cascade. Enfin, bon, c'est grave, mais c'est... Bon, enfin, mais... ça, à chaque fois, après, j'essayais de découvrir ce que c'était que l'ermitage que j'avais découvert. Je posais des questions, j'essayais de trouver des livres, etc. Et puis j'ai décidé comme ça, j'ai décidé de terminer ma vie dans cette vallée. Mais moi, je trouve que cette vallée, c'est essentiel de la faire connaître. Mais pas de venir par groupe de 300 personnes. On ne peut rien comprendre. L'essentiel de cette vallée, c'est l'isolement. C'est pour cette raison que les moines se sont installés là, les ermites au IVe siècle, pour l'isolement. À partir du moment dans une foule, on ne peut rien comprendre. Absolument rien. Et c'est pour ça que quand elle avait été classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, on avait décidé de limiter l'accès à la vallée. C'est-à-dire que normalement, les voitures, les bus n'avaient pas le droit de descendre. On allait mettre des navettes. Les navettes, ça prend 12 personnes par navette, 5 navettes, ça fait 60 personnes à l'heure. Ça va. Mais pas 300 ou 3000. Or, et là, on est en train de la détruire complètement en facilitant l'accès. Moi, je me disais... je voyais quand je passais, au début, je rencontrais absolument personne, je passais un week-end entier sans rencontrer un qui-vive. Et puis, quand on a été classé, on a commencé à voir arriver beaucoup de touristes. Et moi, je me dis, il faut limiter l'accès à la vallée. Je me dis, il faut que la proportion de pèlerins, pas forcément pèlerins, pas forcément des chrétiens, mais au moins de gens qui viennent pour chercher quelque chose, même s'ils ne sont pas croyants. Oui, comme le Camino à Santiago, comme tous les marches. Il faut que cette proportion augmente par rapport à celle des simples touristes. Or, on a fait exactement l'inverse. Je dis, plus on facilite l'accès à la vallée, plus on la détruit. Exactement. Parce que, on facilite, on fait arriver des gens qui viennent juste pour prendre des photos. J'ai écrit plusieurs articles dans l'Orient le jour pour la défense de la vallée. Il y en avait un où je disais, autrefois, pour visiter la Kadisha, ce qu'il fallait, c'était un bâton, une bonne paire de chaussures. Maintenant, ce qu'il faut, c'est un smartphone et une perche à selfie. Les gens viennent ici juste pour prendre des photos. Des tas de gens viennent visiter le couvent, on leur propose de leur expédition dans leur plan, ils veulent juste prendre des photos, c'est tout. Ils ne savent pas ce qu'ils photographient, ils ne savent même pas l'histoire, ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Ils veulent juste prendre des photos qu'ils vont pouvoir montrer à leurs amis. Vous voyez, on a fait la Kadisha. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Alors, il y a... moi, la Kadisha, c'est l'âme de l'église maronite. Quand on voit, c'est ce qui m'a frappé justement en voyant le petit couvent, le petit palais patriarcal, le tout petit bâtiment qu'on a collé au XVIIe siècle à l'église et qui était la résidence du patriarche. Et ça, c'était au XVIIe siècle. Avant, le patriarche n'avait même pas ça. Il y a un jésuite qui avait été envoyé par le pape pour régler quelques problèmes entre Rome et l'église maronite à la fin du XVIe siècle. Il a rendu visite au patriarche. Le patriarche était vieux et malade. Il allait dire mourir quelques semaines plus tard. Et il dormait dans une grotte sur un tapis par terre. Oui, ils avaient des principes comme la pauvreté, je me souviens. Et il y a un visiteur français, au XIXe chevalier d'Arvieux, il voit comment vivent les moines et les évêques et les patriarches. Ils disent, mais chez nous, les évêques sont couverts d'or de la tête aux pieds. Ici, ils sont pieds nus dans leurs sandales, ils dorment sur une nappe par terre. Parce qu'avant d'être évêques, ils étaient moines. Ils continuent à vivre en moine, même une fois évêque, même une fois patriarche, continuent à vivre sur la même ascèse. Il dit ici, tout le monde vit du travail de ses mains. Les moines, évêques ou patriarches, tous travaillent la terre.
Même le Ce patriarche. sont des principes. Je sais pas, l'histoire de François de Chasteuil, le Français qui est enterré ici. Je veux aller Bon, avant. lui, il avait pris comme père spirituel, avant de s'installer comme ermine, il a pris comme père spirituel le curé d'Éden, le père Élie. Ce curé est devenu plus tard évêque. Et lui, évêque, pour vivre, il vivait avec son neveu, il avait 3-4 chèvres, et ça ne lui suffisait pas pour vivre, il travaillait comme tisserand chez un artisan du village. Oh. Imaginez l'évêque travaillant comme tisserand chez un artisan du village. Et ici, il y a une distance entre... Mais oui, ce n'est pas travail immédiat. Moi, justement, c'est ça, j'ai compris l'essence de l'église maronite, du moins dans son primitive. C'est une église très populaire, très proche des gens, très pauvre. Et je me dis, ce sont les maronites qui ont fait les Libans. Les maronites et les druzes, ensemble, ont fait le Liban. Ils ne l'avaient pas cherché. Ils étaient pauvres, ils persécutés. Et ils ont fait le Liban. Oui, oui. Et je me dis, Jésus dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par ce roi. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ils cherchaient le royaume de Dieu et sa justice, ils ont eu le pouvoir qu'ils n'avaient pas demandé. Oui. Et c'était pour toutes les religions. Maintenant, ils veulent l'argent et le pouvoir, ils ont tout perdu, y compris leur âme. Et quand j'ai lu, je me souviens que la vallée, elle était un lieu même pour la tasawwuf, comment on dit, pour le mysticisme chez l'islam. Oui. Il y avait des Russes. Il y a eu des ermites musulmans aussi. Au XIIe siècle, il y a Ibn Joubert. C'est un... Comment? Il a des miracles. Des miracles. Moi, je ne sais pas faire des miracles. Allô. Le père Antoine a fait des miracles. Il en a fait beaucoup. Il y a. Est-ce que tu veux demander, James, un miracle? Tu veux un miracle? Va taper 3. Yalla. Et, ok. Moi, j'ai fait. On est en train de parler des érémites et du principe. Écoutez, parce que c'est très important. Et, attends. Il y a... Retourner aux valeurs de la Kadisha. Il faut retrouver les valeurs de la Kadisha. Et qu'est-ce que c'est les valeurs de la Kadisha? Bon, il y a d'abord la pauvreté, l'humilité, la simplicité. C'est ce qu'on voit à l'église, justement, c'est ce qui frappe. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à l'église, c'est ça. Pauvreté, humilité, simplicité. Pauvreté, humilité et simplicité. Oui. Deuxièmement, sens de l'effort. Et c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça aussi que je n'aime pas qu'on puisse venir en autocar visiter tout ça. Oui, Il faut faire un effort. Après avoir découvert la Kadisha, j'ai travaillé à faire découvrir à des jeunes. Donc je prenais 3, 4, 5, 6 jeunes. Et puis d'abord des coopérants français, puis quelquefois avec leurs amis libanais aussi. Ouais. Et on allait passer le week-end dans la Kadisha en dormant à la Belle Étoile. Et on découvrait le sens de l'effort parce qu'ici il n'y a pas une route plate. Marcher, c'est forcément faire un effort. Il faut monter, il faut descendre, il faut marcher, il faut défendre. On découvre le sens de l'effort. Et ça, en lien avec toutes les souffrances qu'ont subies les chrétiens dans cette vallée. Et puis, le silence. Il insiste sur le miracle. Si tu peux faire des miracles. Moi, je ne sais pas faire des miracles. Parce qu'il aime les miracles. Demande au Saint, Habib. Il faut demander. Tu as demandé au Père Antoine? Père Antoine. Lui, il fait des miracles, Père Antoine. Il faut le demander à lui. Oui. La sagesse. Ouais. Ok. Et puis le silence. Et c'est pour ça, passer la nuit à la Belle Étoile dans la Kadisha, ça permet de découvrir le silence. On n'entend plus que le bruit de la rivière, une chouette ici, quelquefois les chacals, mais on découvre le silence. Le silence est très important. Moi, quand je suis arrivé au Liban, j'ai travaillé à Bet Shabab. Bet Shabab, qui venait d'être fondé d'ailleurs. Et je voyais les filles qui faisaient le ménage. Elles arrivaient dans une chambre, et la première chose qu'elles faisaient, c'est allumer la radio. Oui. Ensuite, elles passaient dans la chambre suivante, elles allumaient la radio. Elles n'avaient pas éteint la précédente. À la fin, toutes les radios, toutes les chambres étaient allumées. Ça avait une cacophonie, elles n'écoutaient pas la musique, mais elles voulaient du bruit. Elles n'écoutaient pas de musique, puisque chaque radio était réglée sur une fréquence différente. Oui. Un jour, là c'était beaucoup plus tard, j'étais avec, juste après la fin de la guerre, après 90, je travaillais avec des handicapés mentaux, et on avait pris un groupe qu'on avait emmené à Souel Rab. Souel Rab, la guerre était finie. Souel Rab, ça avait été pendant la guerre, ça a été complètement vide, c'était une ligne de front. Et il y avait un couvent, les Grecs catholiques
venait de rénover un couvent qui se trouvait là. Donc on a passé un camp d'une semaine dans ce couvent. Alors c'était le silence complet, parce qu'il n'y avait pas un habitant à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Les gens n'étaient pas revenus, les maisons étaient en ruine et tout. Alors, je faisais remarquer à une de mes assistantes, je faisais remarquer le silence. Et elle m'a dit, moi j'aime pas le silence. Ouais. Ça m'oblige à penser. C'est tout. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que les jeunes, ils ne veulent pas le silence. Parce que le silence, ça oblige à penser. Le silence, c'est un petit peu, ça nous met face à nous-mêmes. Et on n'a pas envie. Parce que ça nous oblige à prendre des décisions. C'est un petit peu comme si quelqu'un qui a le visage tout couvert de boutons n'a pas envie de se regarder dans un miroir. Mais là, c'est la même chose. Le silence, c'est un miroir. C'est un miroir pour l'âme. Et on n'a pas envie de se regarder dans le miroir. Ouais. Parce que si on se voit comme ça, on se dit il faut faire quelque chose, il faut changer, il faut faire un effort quelque part. Et on n'a pas envie. C'est vrai. Tu écris, tu fais quelque Alors, chose. pour cette raison, on est toujours avec des écouteurs aux oreilles, la musique allumée. On n'écoute pas la musique. Même on allume la télévision dans la maison, mais personne ne la regarde. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il y ait quelque chose qui est aligné. On ne peut pas supporter le silence. Oui. Alors, la Kadisha nous apprend ça aussi. Nous apprend ça aussi, le silence. Et moi je pense tout ça, c'est très important. Moi je voulais m'installer dans la Kadisha, j'étais allé voir le patriarche Fer et j'avais remis une lettre où avec mes motivations, etc. Et je parlais de tout ça, j'ai fait que ça, c'était essentiel de faire découvrir ça aux jeunes parce que c'est exactement la réponse à tous les maux de la jeunesse actuelle. Le goût de l'argent, le goût du plaisir, donc l'argent, la pauvreté. Le plaisir, c'est ici le sens de l'effort. Et puis le bruit, le silence, la fuite en avant, etc. Ils ont besoin de retrouver ça. Et c'est pour ça, pour moi, le message de la Kadisha, c'est très important. Aujourd'hui spécialement. Aujourd'hui, c'est très, parce que très important. moi j'ai noté avec mes enfants et les autres enfants, tu sais comment on est dans les conflits, etc. Le problème, tu ne peux pas cacher les yeux. Mais juste pour les sauver, pour être un petit isolement dans, tu sais, on a beaucoup de champs, tout Béchar, ils vivent des arbres. On a besoin, même nous les grands, de prendre une décision. Ok, on vit tout ça, mais c'est comme c'est exprès pour faire mourir les peuples, les gens. S'ils ne meurent pas, ils meurent en préoccupation, c'est vrai en français. Il y a plusieurs mots, comme c'est, je sais pas, Sadoum Amoura, tu connais. Il y a plusieurs méthodes pour faire mourir les gens. C'est incroyable ce qu'on vit. On les détourne des moi. Ça, c'est. Bon, je raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps. C'était pas au Liban, c'était en France. Moi, autrefois, quand je marchais, je buvais très peu. J'ai toujours l'habitude de boire très peu. Maintenant, je me suis forcé à boire parce que j'ai eu quelques problèmes de l'infection urinaire, donc je me force à boire. Mais habituellement, je buvais très peu. Je bois le matin, un grand bol etc. Le soir, une soupe, etc. Mais dans la journée, je bois très peu. Bon, c'est naturellement. Et alors, un jour, je faisais un camp itinérant dans les Pyrénées avec un groupe de jeunes Français. Et puis on est passé, il faisait très très chaud, c'était en automne, mais il faisait très chaud. Et pourtant, il gelait la nuit. La nuit, il y avait de la glace la nuit. Mais dans la journée, il faisait très chaud. Alors, un jour, on est passé un après-midi devant une source, et là, j'ai bu. Alors que d'habitude, je ne buvais pas, je passais un source, donc j'ai bu. Et puis, j'ai trouvé cette eau délicieuse. Le soir, dans mon sac de couchage, en train de dormir, avant de dormir, je passais en vue la journée, et je repensais à cet incident. Je me dis, mais cette eau, elle était délicieuse. Or, l'eau n'a pas de goût. Qu'est-ce qui lui a donné du goût? C'est ma soif, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est la fatigue. C'est ça qui lui a donné du goût. L'eau elle-même n'a pas de goût. Et je pensais au Petit Prince, quand il arrive sur Terre, il voit un type qui vend des pilules. Alors il lui demande qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert. Il dit, tu sais, c'est des pilules pour apaiser la soif. Les savants ont fait des grandes recherches, on a fait des calculs, on dit, si avec tu as une pilule, tu as soif, tu as une pilule, c'est fini, tu n'as plus soif. On a calculé qu'on peut gagner 55 minutes par jour avec ça. Enfin, je ne me souviens plus, c'est le chiffre 55, mais disons 55 minutes par jour. Alors le Petit Prince demande, eh bien, ces 55 minutes, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en fais? Tu fais ce que tu veux. Alors le Petit Prince dit, moi si j'avais 55 minutes à perdre, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Alors, et je pensais à ça, je me disais, les gens, tout, ils sont endormis, ils sont avachis, etc., ils ne pensent à rien, parce qu'on leur a donné des pilules.
Ils ne ressentent pas la soif, on leur a donné des pilules. Qu'est-ce que c'est que les pilules? Les jeunes, ils ont besoin d'aventure. On leur donne le cinéma. C'est de l'aventure en conserve. Moi, je ne dis pas contre le cinéma. Si ça nous donne envie de vivre réellement l'aventure, je suis d'accord. Mais si on se contente de ça, non. Ce n'est pas ça l'aventure. Oh, ils ont besoin d'aventure, ils ont besoin de ça. Découverte de soi. Ils ont besoin. On a soif d'amour. On vous donne le sexe. C'est pas la même chose. Et tout est comme ça. On nous gave de pilules. Et comme ça, les gens sont tranquilles. La société nous gave de pilules. Maintenant, on ne ressent plus les besoins de chercher quelque chose. Et je pensais encore autre chose aussi dans Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes. Un jour, il était tombé, ils avaient une panne dans le désert, lui et son camarade, un pilote. Et il y avait une tempête, ils ne savaient pas du tout où c'était. Ils étaient quelque part dans le désert de Libye, mais où? Aucune idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Rester ici à se laisser mourir, ou bien marcher? Marcher dans quelle direction? Alors, et là, dans le Petit Prince aussi, il dit, ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Si on croit qu'il existe un puits, à ce moment-là, la marche a un sens. Ou bien on s'en rapproche, ou bien on s'en éloigne. Mais elle est orientée au sens géométrique du terme, elle est orientée vers le puits ou opposée, mais elle est orientée par rapport au puits. Le puits, c'est une direction, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'on s'en rapproche, peut-être qu'on s'en éloigne. Mais à partir du moment où on sait qu'il existe un puits, la marche a un sens. Si on ne croit pas qu'il existe un puits, la marche n'a aucun sens. Autant se laisser mourir tout de suite. C'est résister aujourd'hui, oui. C'est le sens de résister. Oui, c'est ça. Il faut croire qu'il y a un espoir, il faut qu'il y ait quelque chose, sinon ça n'a pas de sens. Alors, je me suis dit, finalement, pour pouvoir agir, pouvoir faire quelque chose dans sa vie, il faut deux choses. Premièrement, ressentir la soif. Deuxièmement, croire qu'il existe un puits. Wow. Et à ce moment-là, on a le courage de marcher. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai fait une prière dans mon sexuel pour ressentir toujours la soif. Waouh, c'est un message de vie. Je l'ai écrit le lendemain aussi. C'est un message de vie, oui. C'est ça, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ils pensent que les besoins de manger, de mettre de benzine, de vivre, ils commencent à enlever une des besoins pour que les gens, comme chez les Ottomans, les Turcs, pour les faire, tu penses seulement à ça, alors tu réfléchis pas à la culture, à l'écriture ou l'autre. Oui. Mais s'ils tournent, comme tu dis, à l'essence c'est on cherche une terre, on travaille de notre et on n'a pas la préoccupation, on peut cultiver, ça change beaucoup. Mais on ne peut pas dire ça à qui vit dans un Beyrouth et n'a pas d'appartement. Mais justement, quand on commence à avoir soif de choses matérielles, ça peut nous aider à réfléchir à autre chose aussi. Il y a mais ça ne marche pas forcément. Non, Bible, je sais, je fais une comparaison parce qu'on vit dans la Bible, il y a le prophète Amos, Dieu dit par le prophète Amos, il dit à son peuple, je vous ai envoyé, il y a eu une famine, il y a eu la sécheresse, il pleuvait dans un village, il ne pleuvait pas dans l'autre, etc. C'était des avertissements que je vous envoyais, vous n'avez pas compris. Et bien maintenant, je vais vous envoyer la faim. Vous allez avoir faim et soif, mais non plus de pain, mais de la parole de Dieu. Et vous ne la trouverez pas. Dieu se retire pour nous obliger à le chercher. Et c'est ce que dit justement Amos. Dieu se retire, je vais vous donner une faim, non plus de pain faim et soif, non plus de pain et d'eau, mais de la parole de Dieu. Vous la chercherez, vous ne la trouverez pas. Et tu penses, les racines, ceux qui naissent ici, ils portent les racines à l'extérieur, en une manière ou une autre? Comment? Nous, étrangers, si on peut dire, c'est une parole, ce n'est pas une parole. Mais par exemple, moi je vis en Italie, mais je ne me trouve pas moi-même parce que je suis habituée ici à méditer, à écrire, etc. Mais je crois qu'on a des racines déracinées. On ne peut pas survivre comme les poissons hors de l'eau. Mais c'est ça. Mais comment on peut, en une autre manière, comment on peut résister à l'extérieur, en dehors, comme étranger? C'est déraciné. Oui. C'est vrai, quand on est coupé des racines, oui. Et puis dans un milieu complètement étranger, la France, en Italie, je sais, c'est peut-être un petit peu différent, je ne sais pas. Moi, je suis allé en Italie, mais il y a très longtemps, je ne sais pas comment c'est. Mais en France, c'est devenu un pays complètement athée, complètement non seulement religieux, mais anti-religieux. Oui. C'est ça, parce que tu vis ici une vie complètement... C'est pas facile du tout de garder les racines. C'est très difficile. C'est pour ça justement que c'est très important justement de s'attacher aux racines, de les connaître
de découvrir. C'est pour ça il faut que les enfants sachent d'où ils viennent, l'histoire de leur pays, pour pouvoir s'accrocher à ça. Parce que sinon, s'ils se laissent gagner par la culture du pays où ils sont. Non, non, ce n'est pas nous. Ok. Je filme. Tu es père? C'est pas père, c'est Yves. C'est Yves. frère, je suis frère, mais c'est Frère pas. Yves et Comment? Yves Prévost. Prévost. Ok, ok. Oui, oui. Voilà, tu vois. Anoubine, ça a été le premier monastère de la vallée, c'est Anoubine. Le mot Anoubine, c'est venu direct Kenobion, qui veut dire la communauté. Donc il y avait les habitages et puis la communauté. Alors Anoubine, probablement, ça a été fondé à la fin du 5e siècle, probablement. On dit, il y a une tradition qui dit que le monastère aurait été fondé par l'empereur Théodose en 375. C'est une tradition qui est rapportée par le patriarche Stéphane Boilly, mais c'est probablement pas exact. Parce qu'en 375, Théodose n'était ni empereur ni chrétien. Ah, ok. Donc, à mon avis, il y a une confusion avec un moine qui s'appelait Théodose et qui est venu 800 ans plus tard. Il était chassé de Palestine par l'empereur Anastase pour des raisons théologiques. L'empereur Anastase voulait imposer la doctrine monophysique, une seule nature, et lui s'opposait. Alors l'empereur l'a chassé de Palestine, il s'est réfugié en Syrie au couvent de Marseman, et pour ça il a traversé le Liban, il a traversé un Liban, et sa spécialité c'est d'organiser la vie communautaire. Donc, c'est probablement lui qui a organisé la vie communautaire à Anoubine. Mais il n'a pas fondé un couvent, il a organisé la vie communautaire avec des moines qui étaient déjà là, probablement à la fin du 5e siècle. Ensuite, ce couvent, Anoubine, a été la résidence des patriarches pendant 4 siècles. Ok. Avant, les patriarches ont vécu pendant très longtemps à Meifou. Et puis en 1440, il y avait un concile à Florence. Le patriarche a envoyé un émissaire au concile, le frère Juan. Et ça n'a pas pu, il a été allé là-bas pour prêcher une croisade. Alors, c'est pour tout, il a voulu attraper le frère Juan, l'autre s'est sauvé. Il a voulu se venger sur le patriarche. Il a envoyé ses ordres en Meifou. Il massacrer tout le monde qu'il trouvait, il était de ramener le patriarche pied premier à soit exécuté en public. Et le patriarche s'est réfugié, a pu se sauver avec quelques moines pour échapper au massacre, s'est réfugié à Anoubine. Et de 1440 à 1823, c'était la résidence des patriarches. Mais après, les patriarches sont venus, après les Mamelouks, je veux dire, sont venus les Ottomans. Et les Ottomans, les persécutions ont continué, mais pour d'autres raisons, pour des raisons financières. Donc à Anoubine, il y a le couvent est entièrement sorti de la grotte, sauf l'église. Et l'église, il y a des peintures, on appelle ça des fresques, mais c'est pas tout à fait exact, parce que les fresques, c'est de l'italien frescade, on peut dire. C'est peint selon des frais. Donc là, c'est peint plus tard. Donc c'était peint à l'époque de Stéphane Boilly. Alors il y a un principal qui représente le couronnement de la Vierge. Alors ça, c'est la première chose qu'on voit en entrant dans l'église. Le patriarche Stéphane Boilly, comme la plupart des patriarches maronites, avait une grande dévotion pour la Sainte Vierge. Ok. Alors c'est la première chose qu'on voit en entrant dans l'église, c'est ce tableau du couronnement de la Vierge. Je me souviens qu'il y a la lune, des étoiles, juste. Il y a le symbole de la lune. Alors la lune et le soleil. Alors la lune et le soleil, ça peut avoir beaucoup de significations. Dans les icônes, il y a souvent la lune et le soleil. Mais ça peut avoir des quantités de significations différentes. En règle générale, le soleil et la lune, le soleil représente le jour et la lune la nuit. Dans le livre de la Genèse, au moment de la création du monde, il y a eu le soleil pour présider au jour, la lune pour présider à la nuit. Et puis, chaque journée, il y eut un soir et il y eut un matin. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est l'écoulement du temps. Donc le soleil et la lune représentent l'écoulement du temps. Wow. Et le soleil et la lune simultanés, c'est le jour et la nuit simultanés, donc c'est l'éternité. Wow. Donc ça veut dire que le saint est entré dans l'éternité quand on représente le soleil et la lune. Maintenant j'ai compris. Ça peut avoir, mais ça peut avoir d'autres significations. Oui, sûrement. Par exemple, l'icône de représente la crucifixion. Il y a le soleil et la lune, mais ça c'est un rapport avec les ténèbres du vendredi saint. La nuit est venue en plein jour. Pendant le jour, la nuit est venue. Donc ça peut sa signification là. Dans le cas du couronnement de la Vierge, ça a encore une autre signification, c'est-à-dire que Marie est reine de tout l'univers, visible et invisible. Alors l'univers visible est représenté par le cosmos. Le cosmos, c'est le soleil, la lune et les étoiles. L'univers invisible est représenté par les anges qui l'entourent. Ouais. Alors ce tableau, bon, c'est pas c'est pas Léonard de Vinci qui a fait ça. C'est un Boutros chypriote, un prêtre de Chypre, qui est d'ailleurs très peu connu là. Enfin, il est même pas connu du tout là-bas, parce que j'ai rencontré une fois une chypriote
spécialiste justement en art religieux. Il m'a dit- Elle n'avait jamais entendu parler de ce métro. Oui, il y a une autre grotte en venant d'en haut. Là, il y a une autre icône, je ne sais pas. Alors, non, Elle est Hatchit des Ressalim. Hatchit, oui. Alors oui. là, c'est tout autre chose. Là, ce sont des icônes. Ce sont des icônes. C'est pas des icônes, ce sont des fresques. Ce sont des vraies fresques. Des fresques, ça. oui. Des fresques. Et qui datent. Alors, il y en a la plus ancienne, 11e siècle, mais très très passée, c'est celle de la crucifixion. Oui. La Vierge et Saint Jean-Baptiste. Oui. et Saint Jean, d'ailleurs, C'est vrai. Saint Jean l'évangéliste. Ça, c'est le plus ancien. Les autres, au 14e siècle. Siècle. Et il y a. Il y avait Marchemounet aussi, mais ils ont disparu. Ils sont Ça, disparus. c'est très dommage parce que ces Marchemounet ne sont pas typiques. Ah, Il y a un caractère local, tandis que celles des Ressalim sont byzantines. Il y a cette qui sont. À Nubin, sous l'église de Nubin, il y a une petite crypte, sous un couloir. Il y a un élément de fresque qui représente un visage. Probablement un visage d'ange. Et ça aussi, c'est pas typiquement byzantin, et ça serait du 11e ou 12e siècle. C'est plus antique. Ouais. Alors, celle dans l'église, il y en a deux. Donc, il y a le couronnement de la Vierge, et d'autre part, il y a la Déisis. Le couronnement de la Vierge, c'est assez vieux. Il y a deux cercles qui sont appliqués l'un contre l'autre. Alors ça, c'est un symbole qui signifie un passage. Et dans au fronton des cathédrales du Moyen-Âge en Europe, généralement ça, il y a le mandala. Et le Christ dans le mandala, ça signifie le passage du monde profane au monde sacré quand on rentre dans l'église. C'est généralement sur le porche royal des cathédrales. Alors ici, c'est mis verticalement, donc c'est le passage de la terre au ciel. Ah oui. Et Marie est à l'intersection exacte des deux cercles. Elle partage déjà la divinité de son Fils. La terre et l'humanité, le ciel et la divinité. C'est pour cela qu'il y a la Marie, dévotion à Marie, elle est très importante dans plusieurs parts. Il y a beaucoup de choses dans cette chose, mais moi, ce qui me frappe simplement, je dis, c'est pas un grand artiste, c'est l'attitude de Marie. On a l'impression on n'a pas du tout l'impression qu'elle est couronnée reine de l'univers. On a l'impression qu'elle est au jour de l'Annonciation en train de dire je suis la servante du Seigneur. Et ça, c'est ce qui me frappe dans cette peinture. Je vous dis, c'est pas un grand artiste, mais cette idée-là, le moment, c'est cette attitude humble de la Vierge. Pour elle, depuis l'Annonciation jusqu'à son couronnement, c'est la même chose, c'est simplement la volonté de Dieu, c'est tout. Elle a accepté de la même façon l'annonce de la naissance de Jésus, la naissance de Jésus, donc c'est des mystères joyeux d'ailleurs, mais aussi la crucifixion, la mort de son fils, la résurrection, et son couronnement à elle dans le ciel, tout ça c'est la même chose, c'est la volonté de Dieu et c'est tout, ça lui suffit. Toute sa vie c'était un fiat, que la volonté de Dieu soit faite et c'est tout. Et ça pour moi c'est vraiment, ça me frappe beaucoup. Et j'aime quand je suis dans l'église, je ne me mets pas au premier rang, je me mets un petit peu en arrière pour pouvoir voir. Oui, merci. ميرسي ابونا خوان شكرا. الإلهية يلي تقدسهم وعنا قديسين كتير بالرهبنة. أكيد مارشا أربيل المنطلة حردين خاص من هيك سوري كان بالقديشة كان في البيوت القديمة، هلا ما بقى في حياة لعيال كمان هول كان صعوبة الحياة تحت هي يلي خلتهم يشوفوا أماكن أسهل. ما في طريق وكل جبال ووديان وكان في عندهم الصعوبة القديمة يعني اللي هي الحيوانات المفترسة. كمان هذه شغلة المنر الأمر سهل. غلبة هو التنين كمان رمز للقوة الوثنية يعني. المهم إنه نحن كموارنة بلشت حياتنا مع مرمرون بسوريا. كل اللي تبعوا مرمرون سموهم موارنة، أتباع مرمرون سموهم موارنة. صار في عليهم اضطهاد بسوريا، اجوا على لبنان. بلبنان لقوا موطن آمن لهم إنه مغير وطبيعة صعبة وهيك، وعاشوا من ذاك الوقت تيحافظوا على إيمانهم. يعني تركيا اجت حكمتنا شي 400 سنة وقبل منا
المماليك والإسلام. المهم إنه قدروا بكل هالصعوبات حافظوا على إيمانهم وسلمونا هالمشعل الإيمان ضاوي. اوكي. نحن علينا من هون وطالع نخليه ضاوي ونسلمه مزبوط. بعد منه. ونحن بنتساءل هلا لانه وقت بنروح بالوادي قديشه بنلاقي المغاور بخبرونا انه حتى حياتهم كانوا ينقوا مغاره صعب الواحد اللي يوصل لها. بيطلعوا بالحبال ويكون معهم سله، يمدوا السله لتحت، حدا يعطي لهم اكل. ومرات كثير انه يناموا يبقوا يومين ثلاثه جمعه يتعودوا على النمط هذا الحياه، انه تياكل مره بالجمعه. شو عم بيصير بلبنان؟ ماشي ما صعبه ابدا. هلا نحن بالنسبه لاجدادنا كثير ملوك يعني. هلا في اشياء نحن لانه خلقنا فيها تعودنا عليها. مضبوط. اذا فقدناها بنلاقيها صعبه، صح. بس من حيث المبدا اذا بدنا نقارن مع جدودنا ماشي. اضطهادات وعذابات. لا قديش كانوا يتعبوا ويشتغلوا، شو في هالمبنى صار هذا زقينه كله على ظهرهم. مزبوط. طيب انا بعرف من بيي يقصبوه بايديهم، ما كان في مكانات مثل اليوم ولا كان في شيء. اكيد. وبهالوادي هون معنا بالامر السهل. بس ما ننسى انه نحن من اي صخر نحتنا، يعني مثل ما بيقول الكتاب المقدس. اذا نسيناه خلص بعدين بننتهي يعني. بس اذا مثل هلا اذا بتصوري برا بتشوفي بصخره بالشيء طالع فيها سدينه، طالع فيها شو اسمه ايه. طيب هيدي كيف ما حدا سقيها، ما حدا اهتم فيها. مزبوط. بيجي القرد هون بياخد بلوط بوقته بيخبيه في فخذ بالصخره او شيء مطرح، والله بيعطيني فيها تطلع. سبحان الله. تطلع وشوفي انها تقدر عليها الطبيعه، ما بتقدر عليها. ما فيها بلا مي بلا شيء، الطبيعه وقويه. طيب نحن كمان اذا ما ضلينا نفكر انه قديش جدودنا تعذبوا مشان نحن امنوا لنا حياه افضل، طيب نحن ليش ما بدنا نتعذب تنأمن لغيرنا كمان؟ مزبوط. في اكيد. ما هون الداير كمان بال 1714 تقريبا هيك شيء نزلت صخره كثير كبيره هدت ربع الداير، متر بين اثنين تحت منها. من وقتها ما عاد حدا صار شيء، بينزل صخور. بس انه نشكر الله كانوا هالرهبان اثنين كانوا مثل فدية عن كل العالم يلي بيجوا لنا. نحن قديش بنمرق بخطورة هون. وبعد هلا في كتير ناس. مرة كنت خلصت عمادي والناس طلعوا قدام الكنيسة وكلهم مجمعين وبلشت تهرهر الحجار ولا واحد انصاب بشيء، بيناتهم ينزلوا الحجار. سبحان الله. سبحان الله. ايه في كتير هيك اشياء حوادث يعني. بدي اسال 110 كان في رهبان عدد منيح هون شي 100 راهب تقريبا. المهم انه اجوا جابوا مطبعه من هلا ناس بيقولوا اسكتلندا، ناس ما بعرف. هلا بتصوريها بتشوفي. ايه هلا رح شوفي وين. المهم جابوا المطبعه وبلشوا يطبعوا الكتب الروحيه الدينيه مشان يقدروا يكون عندهم اكثر عدد كتب صلاه بين ايدي. واكيد هذا في بتصوريها تحت هذا انا والابونا. هذا اللوحة المحطوطة إنه من نقابة أصحاب المطابع بيحكوا أول مطبعة بالشرق مش بس بلبنان. وهيدي مؤكدة مش إنه في كل مطبعة قبله. حتى ما كان بيقولوا كيف نقلوها؟ كيف وصلت؟ بالباخرة ووصلوا لهون. وهي طباعتها مش إنه مطبعة يعني بتشتغل، بده واحد يصف الأحرف ويحط حبر ويرجع يجيب الورقة وهي مثل مكبس. اوكي. بيشدوا هيك بتكبسها. شو تمنى؟ أنا أرض منيح يعني. مبدئيا الرهبان هن كانوا يشتغلوا كل هالأرض وجبال وكله عاملينها حفافي، بس هلا صارت متروكة. بس نحن عندنا غير محلات كمان أرض
وبنشتغل. بنجيب معنا شغيل، عنا شي 40 عائلة يعني بيعيشوا من ورا الدار. شغلهم بالدار. لكن بيقولوا بالحياة، ما بعرف هيدا المثل، انه a picture is worth 1,000 words، يعني الصورة هي بتسوى 1000 كلمة. اوكي، نقلي الكاميرا لهون، هيدي كلمة جذور بالنسبة لي. That's it. بالرغم من الظروف الصعبة، الكونتاكت مع الطبيعة ومع جذورنا هون بيساعد انه تقطع المرحلة الصعبة. اوكي، وانت من الاشخاص البوزيتيف انه رح تقطع، ولا الخايفين انه يصير يتأزم الوضع؟ ما بعرف واقعيا الوضع رايح للأسوأ. بس ما فينا نفقد لا الإيمان ولا الأمل ولا محبتنا لهيدي الأرض. أكيد لا، باقيين. اوكي. للفنانين إنه هن بيقدروا يوصلوا صرخة الناس. هن يكونوا ثورجيين، بيقدروا كمان يعملوا تغيير بالمجتمع. بيقدروا يكونوا مثل سباقين، أو يقدروا يعملوا تغيير. بقرا بعد 100 سنة شو كتب جبران: لكم لبنانكم ولي لبناني. بعد 100 سنة عم أقراها. وبتقري اشياء انكتبت من 2000 سنة، من 3000 سنة. اللي بيكتب بيبقى. اوكي. واللي بيرسم بيبقى. اوكي، هي الهوب، هي الامل. لا عن جد، لا عن جد كيكو شوز بروفون. نايا شو بدك تقولي عن جد عن انت ta mère elle est de Béchar, elle a les racines d'ici. Qu'est-ce que tu dis à propos de ça? C'est vraiment beau d'avoir les racines d'ici, car Béchar est un endroit très beau et il y a plein d'aventures à découvrir et plein d'endroits à partir, etc. Merci. Et Ciela, qu'est-ce que tu dis? Parce que tes racines sont d'ici, de Béchar, des lieux sacrés. Parce que c'est très beau ici. Mais la nature. On tombe tout le temps. Non, attends, oui, c'est normal. Il y a tout le temps des belles aventures à découvrir avec ma tante et mes cousins. Et toi, que tu adores beaucoup la nature, tu es très sensible, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ok, pense. Lorian, cosa dice che le tue radici sono di qua, di questo posto sacro? Questo posto è molto bello, però come Montello, perché se non viene rispettato prima o poi finirà. Ok. Non essere una città. J'aime la nature, j'aime les fleurs, j'aime le soleil. Ok, Ilian. J'aime Snoopy. J'aime. Ok, tocca a te. Amo la natura. Perché sei nato il 6 agosto secondo te? Perché non si sa. Ok, dietro di voi sono sposati mamma e papà. Guarda dietro di te. Là. Ok, Lorian Daurak. Amo la natura. Amo la natura, amo la terra che profuma di cedri, di alberi, il sole, la natura, l'aria pulita. E le tue radici libanese? Sei arrabbiato di essere libanese oppure? Forse. No, dai. Ok. Però amo i cetrioli. Ok. Io amo le carote. Ok. Moi, j'aime toute la terre, tout ce que Jésus a créé, la nature et toute ma famille. La nature est belle, très très belle,
Et c'est plus beau d'être avec la nature que d'être avec de la modernité. OK. Et pourquoi tu penses que ta maman est née à Bécharré, pas dans la ville? Pourquoi elle provient? Ses racines sont d'ici. Qu'est-ce que tu penses à propos de ça? Bien sûr, tout le monde va choisir ici Bécharré au lieu d'être à Beyrouth. Premièrement, Beyrouth maintenant c'est... Et deuxièmement, car il y a la nature et c'est très... Et toi, tes origines d'ici, comment quand tu viens au Cèdre, qu'est-ce que tu sens? Je sens que je suis plus libre. Wow. Et la terre, les odeurs, les sons. Et je suis avec celui qui me laisse respirer. Ah, d'accord. Très bien.